अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद वीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे वाला। गुरप्यारी संगत जी असीं अज पहुँचे हाँ पंजा साहिब विच और इत्थे चल रहा है 326वां खालसा साजना दिवस जिहड़ा है वो अपने अरूज ते है। साडा पहला जत्था जिहड़ा है वो पहुँचा है वाघा राही सीधा हसन अब्दाल। दूसरा जत्था जिहड़ा है वो पहुँचेगा 15 तारीख नूं। इस बार वीज़े ज़्यादा ने इस वास्ते भज्जण ना पवे, जगह थोड़ी ना होवे ते संगत नूं दो हिस्सों च वंड दिता, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अज आप ग्रुप 1 की कवरेज कर रहे हैं और साड़ी अज खुशबख्ती है कि साड़ी एक भैन जिहड़े ने डॉक्टर गुरदीप कौर जी साडे नाल मौजूद हैं। साडे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, ग्रुप मैंबर भी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा उपराला किया है कि इन्हों की PhD जिहड़ी है वो सिक्खी दे विच ही है और इन्होंने बहुत ही प्यारी एक किताब भी लिखी है। आप ਉਹਦੀ भी चर्चा करांगे तो बहुती असीं नहीं करते, तुहाडे नाल असीं भैन जी नाल गल करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी सारियां सिख संगतां नूं, देश विदेश दीयां सारियां संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भैन जी पहली बार? हाँ जी, मैं पहली बार पाकिस्तान आई हाँ तो मैनू कोई भी पराया नहीं लग्या। सारे अपने ही ने इत्थे, जिवें उत्थे ने उवें ही इत्थे ने। मानस की जात सब एक है, पहचान वो, कोई भी ओपरा नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, कोई प्रॉब्लम सानू नहीं हुई है। बाघा बॉर्डर तो लैके इत्थे आन तक सारियां ने साडा बहुत सहयोग किया है। सारे मुसलमान वीर हों चाहे हिंदू वीर हों, सारियां ने इत्थे बहुत साडा सहयोग किया है। भैन जी मैनू एक गल दसो तुसी कि तुसी एक किताब भी लिखी है और तुहाडी किताब जिहड़ी है आज मेरे रूबरू भी हो जाएगी, ठीक है जी, और कोशिश करांगा उन्होंने मैं पढ़ के उहदे ते अपना रिव्यू भी करा। तो तुसी जो चित्रकारियां शेयर करते हो जिहड़ा मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, तुसी देखिया कि मैं भी सिख आर्ट जिहड़ा है पंजाबी आर्ट है उन्होंने शेयर करता हुन्ना। उस नूं लैके तुसी की मैसेज दिंदे हो कि जिहड़ा एक आर्ट है अलोप हुंदा जा रहा है और हुण उहदे ते ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दित्ती जांदी। हुण फुੱਲ बूटियां दे उत्ते ज़्यादा है लेकिन जिहड़ी फ्रैस्को वर्क है बहुत घੱਟ नज़र आउंदी है जी। वो साडा विरसा हैगा है, जिवें कि कला होंदी है समाज का ही एक दर्पण होंदी, एक आयना होंदी है। जो भी कलाकार वेखदा है उन्होंने ही चित्रण करता है, ओदी सिरजना करता है दोबारा। जो कुछ रब ने बना के धरती पर भेजा है कलाकार उन्होंने ही दोबारा रूबरू करांदा है। तो एक समाज का एक इतिहास का एक हिस्सा हैगी वो साडी चित्रकला। तो हुण वो चित्रकला नूं सानूं सांभ के रखना सी। ते जो मेरी PhD हैगी वो सिख मिनीएचर पेंटिंग से हैगी है, जो पोथियां दे विच चित्र बनदे सी उन्हां दे उपर हैगी है। तो वो सारा डेटा जिहड़ा हैगा सी हुण देशां विदेशां दे विच पहुँच चुका है। तो लेकिन जो वॉल पेंटिंग्स हैगियां ने, जो कंधां दे उपर जो चित्रकारी हैगी उन्हां नूं हुण सानूं सांभना है। वो किवें रीस्टोर करना है, किवें कंजरवेशन का काम करना है, वो सब सरकारां ने मिल के करना है। ਜਿਹੜੇ आम लोग हैगे ने उन्होंने भी समझना है कि असी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए कि उन्होंने खराब ना होने देइए। जिथे इतने खराबी हो रही है उन्होंने रीस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जिस तरह तुसी देखिया कि कार सेवा के दौरान खास करके सब तो पहला काम ही यही किया जा रहा है, जिहड़ियां पुरातन चित्रकारियां ने कंध कला है साड़ी चित्रकारी है उन्होंने सब तो पहले रिमूव किया जा रहा है और वो किणतू बिणतू भी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड लैवल पर कई बार मैं भी शेयर करता तो वो कहते हैं कि 6 नॉट बिलीव ऑन द पिक्चर्स एंड फोटोज़, सो प्लीज़ डोंट बी शेयर बाबा जी। इदा करके कि तुहानूं भी इस गल का सामना करना पैंदा है? हाँ जी, बिल्कुल करना पैंदा है। मैं कहनी हाँ सिक्खी दे विच चित्रकारी नहीं है, ठीक है, बहुत चंगी गल है कि असीं मूर्ति पूजक नहीं हैगे आ, लेकिन सानूं अपने दिमाग नूं थोड़ा खोलना पैना है। चित्र जिहड़े हुंदे ने वो जिहड़े धरती ते आए ने उन्हां दे चित्र हैगे ने, रब दा कोई चित्र नहीं हैगा। रब ते निर्गुण स्वरूप हैगा, उहदा ते कोई रूप ही नहीं हैगा, ते रब दा ते कोई चित्र है ही नहीं, ना कोई बना सकदा है। लोगों के चित्र हैगे ने, जिवें अज आपां फोटोआं खिचदे हां कैमरे दे राही अपनी सैल्फी लैंदे हां, उवें ही पुरातन समय दे विच जदों कैमरे नहीं सी हुंदे उस वेले चित्रकार हत्थों चित्र बना दिंदे सी चेहरे दे। वो भी पहचान सी साडी, उन्हां नूं सामना सी, डॉक्यूमेंट करना सी। ते वो चित्रकारी जिहड़ी हैगी वो असी ਉਹਨੂੰ अपने इतिहास का वो साडा हिस्सा हैगा, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ विरोध नहीं कर सकते। जिवें इतिहास ਦੀਆਂ किताबां पढ़ते हैं उवें चित्रां ਦੀ ਸਾਨੂੰ भी स्टडी करनी चाहिए है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बहुत सारे रिजल्ट साडे सामने आते हैं। भैन जी तुसी भी शेयर जो करते हो तो मैं भी शेयर करदा। मैं तो गुरुद्वारा बाबा टल साहब जिहड़ा एक वड्डा बोंगा है ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी चित्रकारी है ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 14ਵਾਂ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਫਰੈਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਈ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟਰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਂਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਦੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਛਿਨ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ, ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ, ਫੋਲੋਵਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਮਿਨੀਏਚਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਕੀ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਝੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਫੋਲੋਵਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਹੈਗੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ? ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ, ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ,
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛਬੀਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ 36 ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈਆਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਤਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।